ये संसार दे भाणे नाल उल्टा है। ये कपड़ा भाणा साडा संसार दा भाणा कल्ले कल्ले दा सारिआं दा, ये गुर का भाणा ये उल्टा है। अपने भाणे दियां मनमत्तां ने सारियां जिहड़ियां मनमत्तां ने ना ये अपने भाणे दियां ने, अपने अपने आप अपनी बुद्ध हजेती बनत फिर तो हजेती, ये सारियां उल्टियां ने, माया नाल जोड़दियां ने। ठीक है कहंदियां ने भी सारे जिहड़े वकार ने भैड़े ने, पर छड़ाउंदियां भी हन नहीं, किसी ना किसी तरीके नाल वकारां दी पूर्ति करदियां ने। जिन्होंने बुरा कहदियां ने उहदे नाल दूर जाण दी गल नहीं करदियां, लोभ की पूर्ति करदियां ने। जब देवी देवते नूं धन पदार्थ दिंदे ने आदमी नूं, धन पदार्थ तो रोकदियां नहीं, मन दी इच्छावां पूरियां करदियां ने। जे मत्तां वो तो फिर आदमी च सुधार तो लियाउंदियां नहीं, सुधार नहीं लिया रही वो ते तेरियां इच्छा पूरियां करदियां ने। फिर इच्छावां तो सारियां एक पासे कहंदे इच्छावां छड्डणीਆਂ ने, समाधि ला ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इच्छावां रोकणीਆਂ ने, दूए कहंदे पासे पूरियां करनियां ने। शुरू धर्म किसी होर गल खातर होए ने, कर रहे ने कुछ होर। जिन्नियां मनमत्तां ने जम दा मार्ग है, कृष्ण जमुना च रहिंदा, जमुना नीवे तो ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੀ है, ਇਹ ਵਾਲੀ गंगा भी नीवे तो ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੀ है, ਦੋ नीवे तो ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। गंगा जमुना ਇੱਕੋ दिशा ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮਨਮਤ जो मन की इच्छा ਉਹਦੇ अनुसार धर्म ने ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ लोग ਮੰਨਦੇ ਨੇ। गुरमत मन की इच्छा के विरुद्ध है, इस करके गंगा उल्टी है। जमुना जी साडी विचारधारा अपनी मनमत है, मनमत जमुना जमुना लगी है, जम का मार्ग है, जमुना जोड़ के रखने वाली है। जम की होंगे जम होंगे जमन वाल या भरम, ये जम के जाल चो बाहर नहीं निकल देने वाली मत्तां। वो मुक्ति की मैं गल्लें करदियां ने, मुक्ति किसी ना मिली है ना मिलनी है, ना मुक्ति का कोई टारगेट है, ना कोई समझा रहा है मुक्ति है मिलूगी। वो झूठ मूठ दी कहानियां वही बनाई हुई ने, फ्रॉड। गंगा उल्टी चलती है, मन की विचारधारा नूं गुरमत की विचारधारा बिल्कुल उल्टी है। मन लोभी या लोभ छड्डना नहीं चाहता, बड़ी लोभ छड्डाउंदी है। ये संसार छड्डना नहीं चाहता, वो पहला ही कहती है पहला नाल कबूल। पहला लफ्ज ਉਹਦਾ है भी जे साडे कोल आउणा है तां सिर तरतड़ी गली मोरी आओ, जाको प्रेम खेलण का चाहो। वो तो पहले ही संसार छड्डण की गल करदी है, शर्त है पहला ये है, दूजियां मतां की शर्त नहीं है। इस करके जिहड़ी गुरमत की गंगा है, ज्ञान की गंगा, ये बिल्कुल उल्टी है सारे संसार दी मतां ते। जो कबीर नूं गंगा लभी है ना, खोजी है जाके, जिहड़ी तां बनारस वाली गंगा सी वो उल्टी है, वो नीवे तो नहीं जा रही है, हुण तो नीवे कहां। ये जिहड़ी गंगा है पुठी जा रही है, पहाड़ों से नहीं चल रही है। बड़े 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 पहाड़ ने इन्होंने बनाए हुए, देवी देवते 24 अवतार फलाना ढिमके या ऋषि मुनि, ये उन्होंने उत्ते भी लंघ जाती है गंगा, वो थले ही रह जाते हैं। ताई कबीर कहना कौन मुनि जो मन को मारे, केड़ा मुनि एक दसो थोड़ा जिन्हें मन मारिया हो, मन जितन की गल की हो, लंघी ना उत्ते गंगा चली गई। मुनि तो ऋषि मुनि थले ही छड़ते, निर्भय करती है, कोई पै नहीं देवी देवतिया की। की होंगे साढ़े वर्गे आदमी ने हो, बाकी इन्होंने झूठ बोलिया है, ये करा करा मात्रा सब झूठ है, कुछ भी नहीं होंगे इन्होंने। ये तो साढ़े पढ़े लिखे बंदे भी सारे जानते हैं भी झूठ है, वो विश्वास ही नहीं करते धर्मां ते।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੰਨ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਦੇ ਨਿਆਣੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਐਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ। ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਮੰਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਉਲਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਮਨਮਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਗੁਰ ਕੇ ਬਾਣੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਣੇ ਜੇ ਪਰ ਚੱਲੇ ਬਾਈ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾ ਖਾਏ, ਗੁਰ ਕੇ ਬਾਣੇ ਜੇ ਚੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਿਤ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਬਾਣੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਣੇ ਵਿਛੜੂਗਾ। ਗੁਰ ਕੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਆਪੇ ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪੇ ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਰਮਤ ਹੈ, ਦੁਰਮਤ। ਮਨਮਤ ਦਾ ਨਾ ਦੁਰਮਤ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ ਉਹਨੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਧਰ ਨੇੜੇ ਆਏ ਨੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੌੜੀ, ਉਦੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮੋੜਤਾ। ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੋੜੋ ਦੂਰੀ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮਤ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨਮਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਬੰਨ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਫਰੀਦ ਦੇ ਬੰਨ ਸੀ ਵੇ ਦਰਿਆ ਬੰਨ ਤਾ ਮੂਹਰੇ, ਜਮਨਾ ਬੰਨ ਤੀ, ਬੰਨ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਕਿਨਾਰਾ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਤੀ, ਗੰਗਾ ਚ ਪੱਟ ਕੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਊ। ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬੰਨ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਜਾਊ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਊ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਊ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਚਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਤਪ ਹੈ। ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਥੀਵੇਂ ਬਾੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਬੰਨ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜੇ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬੰਨ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਡਾ ਐਡੇ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ, ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਵਿਗੜ ਜਾਏ ਨਾ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਰਤੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਰਬਤ ਮਾਰਤਾ, ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਸਰਬਤ ਭਗਤ ਹੈ, ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਸਿੱਟਿਆ, ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਰਾਜਾ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ ਪੱਕਾ। ਜਿੰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਹੋਊ, ਜੇ ਪੁੱਠਾ ਚੱਲ ਜਾ ਉਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾ ਉਲਟਾ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਾਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ, ਜਾਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਸੀ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਨ ਜਲ ਸੰਗਮ ਮਨ ਮੈਂ ਨਾ, ਬਿਨ ਜਲ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨਹਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਮ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸੰਗਮ ਹੋਇਆ ਮਨਮਤ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ। ਜਮਨਾ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਹ ਸੰਗਮ ਹੈ। ਆ ਬਾਹਰਲਾ ਸੰਗਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਹ ਸੰਗਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਹਰ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾ ਜਮਨਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਗੰਗਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਆਹ ਗੱਲ ਸੀ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਬਾਹਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਮਨਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਮਨ ਮਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਮਨ ਖੋਜਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਹੋ, ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਰਕੁਟੀ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਭਗਤ ਡੋਡੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਰਾਮ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮ ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਵੇਦ ਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜ ਗਈ ਗੱਲ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਵਿਗੜ ਗਈ ਗੱਲ। ਗੋਪੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਗੋਪੀਆਂ ਮਨਮੱਤਾਂ ਨੇ। ਗੋਪੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਮਨਮੱਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਗੋਪੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੱਤਾਂ 'ਚ। ਮਨਮੱਤਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਹੋਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਗਿਆਨ, ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੂਆ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਉਣਾ। ਉਹ ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਰਕ ਘੋਰ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਇਆ? ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਰਕ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਸੀ। ਦੇਖ ਲੈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠ, ਜੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਆ ਕੁਛ ਹੈ। ਨਰਕ ਘੋਰ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦਾ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਰਕ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹ। ਕਣਕ ਕਾਮਨੀ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ, ਨਰਕ ਘੋਰ ਦਾ ਦੁਆਰਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਰਕ ਘੋਰ ਦਾ ਦੁਆਰਾ? ਉਹ ਤੇਰੀ ਅਜਰਤ ਵੀ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਤਾ। ਆਖਰ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਜਨਕ ਨੂੰ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਨਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਨਰਕ ਘੋਰ ਦਾ ਦੁਆਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਰਕ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਨਰਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਨਰਕ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਰਕ ਹੈ। ਨਰਕੀ ਜੀਵ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਨਰਕੀ ਜੀਵ ਨੇ। ਆਹ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਆਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਦਿਖਾਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਦਿਖਾਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ। ਬਿਨ ਜਲ ਸੰਗਮ ਮਨ ਮਹਿ ਨਾਮ। ਬਿਨ ਜਲ ਸੰਗਮ, ਸੰਗਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ। ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਛੱਡਤੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਭਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆਦਮੀ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਵਾਈ ਕੌੜੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਲੇ 'ਚ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਚਾ ਸੰਸਰ ਇਹੋ ਵਿਵਹਾਰਾ। ਲੋਚਾ ਸੰਸਰ, ਲੋਚਾ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਰ ਲੋਚਾ ਹੁੰਦੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਲੋਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਚਾ ਸੰਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਾਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਗੀ, ਕਦੇ ਕਾਸੇ ਦੀ ਹੋਗੀ।
ਸੰਸਾਰੀ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਦਲਦੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਸ ਰੱਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ ਇੱਕ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਦੂਈ ਬਦਲਦੀ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਜੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕੀ ਬਦਲਣੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਛਾ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ ਲੋਚਾ ਸਮਾਂ 1 ਸਾਲ ਲੋਚਾ ਇਹੋ ਵਿਵਹਾਰ ਆ। ਬਾ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਲੋਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਲੋਚਾ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਭਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ। ਭਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਲਾ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬੁਰੇ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਿਆ ਅਵਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ, ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪਤਾਲ ਪੁਗਾਲ ਪੋਥੀਆਂ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਕੇ। ਆਹੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਟੇਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਬਚਪਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇਣ? ਜੰਮਦੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ। ਜੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੀਮ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦੂ ਫੀਮ? ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਮ ਛੱਡਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਫੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਿਆ ਅਵਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਹਾਂ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਿਆ ਅਵਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਤਤ ਕੀ ਹੈ? ਤਤ ਹੈ ਚੇਤਨ, ਤਤ ਵਸਤੂ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਜੋ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਤਤ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਤਤ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਤਤ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਅਵਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਡਤ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਚੁੱਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਿਆ ਅਵਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਿਆ ਅਵਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੇ, ਮਨਵੱਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੱਤ ਨੇ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਦ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਬਣੂ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਆਜੂ, ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਆਜੂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਆਜੂ, ਨਾਲ ਰਾਜ ਆਜੂ ਤਾਂ ਤੱਤ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪੋ ਤੇਜ ਬਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਾਸ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸੇ ਵੱਡ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਿਸਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਮਿਸਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸੋ, ਪਰ ਮਿਸਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।
ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਲਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਣਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਬਾਣਾ ਲਾਇਆ? ਗੁਰੂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਣਾ ਲਾਇਆ। ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਸਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਣਾ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਬਾਣਾ ਲਾ ਦੇ। ਬਾਣਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਰਲੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਗੁੰਡ ਪਾਰਟੀ ਰਲ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਰਲੇ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਵੜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਵੜੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁਣ ਫਿਰ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਆ ਵੜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਬਾਈਦਾਰੀਆਂ ਰਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪੈਰਲਲ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਿਆਇਤਨਾਮੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਨਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਈਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸੀ। ਤੀਰਮਲੀਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਦਾਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਛੇਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਰਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੱਤ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜੇ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣ, ਫਿਰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋ। ਤੱਤ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ, ਇਹ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਦੱਸ ਦੇਣ। ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਦਿ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੱਸੇ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਇਹ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ? ਉਹ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਤੱਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹਾ ਜਨ ਸੱਚਾ। ਤੱਤ ਵਿਚਾਰ ਕੌਣ ਕਹੂਗਾ? ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਦੀ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹਾ ਜਨ ਸੱਚਾ। ਜਨਮ ਮਰੇ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ। ਕੱਚੇ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੱਸਣ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੇ। ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਪਣਾ। ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੈਣ ਨਹੀਂ, ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਪ ਤੇਜ ਬਾਏ ਪ੍ਰਥਮੀ ਆਕਾਸ਼ਾ। ਅਪ ਤੇਜ ਬਾਏ ਪ੍ਰਥਮੀ ਆਕਾਸ਼ਾ। ਅੱਗ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਥਮੀ ਆਕਾਸ਼, ਚਾਰ ਤੱਤ ਨੇ, ਪੰਜ। ਇਹ ਚਾਰ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਨੇ। ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਕਾਸ਼, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਅਡੋਲ ਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਬੰਦ ਰਹੇ ਹਵਾ ਨਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਪਾਣੀ, ਖੜਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਖੜੀ ਹਵਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚੱਲਣਾ, ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਡੋਲਣੀ, ਡੋਲਦੀ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਮਰੇ ਦੀ ਦੇਖੋ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਆਪੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਆਦਮੀ ਉਤਰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਹਿਰ ਆਪੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਵਾ 'ਚ, ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੀ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਵਾ। ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸਿਰਫ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅੰਗ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਕਾਸ਼। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਦੀ ਦੇਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਚੇ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਅਡੋਲ ਵੀ ਹੈ ਉਹ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਪੁੱਛਦਾ ਪੰਡੇ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਹੈ ਪੰਡਿਆ ਅੰਬਰ ਕਾਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਅੰਬਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਆਕਾਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਿਰ ਹੈ, ਮਨ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਥਿਰ ਹੈ, ਹਵਾ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਵਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਡੋਲਣੀ, ਅਸਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੱਤ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਆਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਪਰ ਡੋਲਣੀ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੱਤ ਦੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਬੂ, ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਕਾਬੂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੈ? ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੈ, ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਵਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਹੈ ਸਾਤੋਂ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਾਬੂ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਕਾਬੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਕਾਬੂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਹਵਾ ਵੀ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹੈ ਸਦ ਬਾਉ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਮਾਇਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ। ਆਕਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਬੂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਚੀਜ਼। ਪੈ ਵਿੱਚ ਆ ਡਾਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਨ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਨਾ, ਫੜਿਆ ਨਾ। ਤੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੇ ਤੇ ਬਬਲਾਂ ਹੀ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਬਬਲਾਂ ਦਾ ਅੱਡ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਿਰ? ਕੀ ਆਕਾਸ਼ ਸੱਚ ਹੈ? ਆਕਾਸ਼ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਤੇ ਬਬਲਾਂ ਪਿਆ ਜਾਲੇਗਾ। ਕਿੱਡਾ ਭੇਦ ਹੈ ਗੱਲ 'ਚ। ਅੱਡਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਾਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਤੇ ਬਬਲਾਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਗੁਣ ਸੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਅਪ ਤੇਜ ਬਾਏ ਪ੍ਰਥਮੀ ਆਕਾਸ਼ਾ। ਬਾਏ ਅੱਗ ਦਾ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨੇ, ਔਗਣ ਵੀ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚੰਡਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਚੰਡਤਾ ਪੂਰੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਡੋਬ ਦੂ? ਜਲ ਨਹੀਂ ਬੋੜਾ। ਜੇ ਜਲ ਤੋਂ ਗਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਜਲ ਹੈ, ਰਾਮੂਦਕ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੈਗਾ, ਰਾਮੂਦਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਰਾਮੂਦਕ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਆਤਮਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਹ ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੋਬ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਡੋਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਰਮ ਹੈ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਡੁੱਬਦੀ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦੀ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਡੁੱਬਦਾ, ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਆਤਮਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਏ ਜਾਏ ਨੂੰ ਸੰਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਏ ਜਾਏ ਨੂੰ ਸੰਗ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਸਾਇੰਸ ਨੇ। ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹ ਖੋਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਜਨ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ ਜੋ ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਦ ਕਰਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਖੋਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਗੁਣ ਨੇ ਆਪ ਤੇਜ ਵਾਯੂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 'ਚ? ਰੌਲਾ ਕਾਹਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ ਪਾਉਂਦੇ? ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਛੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਆਪੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਖੇਡ, ਇਹ ਖੇਡ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਲਾਨੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਪੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪੇ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕੈਸਟਾਂ ਆਪੇ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪੇ। ਇਹ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਥਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ ਸਭ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪੇ। ਆਪੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੈਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਧਰ ਕੋਈ ਹੋਰੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪੈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ। ਕਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ? ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਤਾਂ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ? ਜੇ ਹੈ ਕੁਝ ਆਟਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਪਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੋਲ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ 5 ਕਿਲੋ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੋਲਿਆ 5 ਕਿਲੋ ਰਹੂ, 4 ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਕੀ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਇਹ ਚਿੜੀਆਂ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਉਹਦੇ ਪਰਾਤ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੋਲ ਲਾ ਉਨਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਉਹ ਆਟਾ ਉਧਰ ਆਟਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਪੈ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਭਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਕੀ ਪੰਡਤ ਦਾ ਕੀ, ਪੰਡਤ ਦਾ ਬੁੱਧ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ, ਆਹ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਣ ਕਣ ਹੋ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਵੇ। 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦਾ। ਦਸਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ। ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਟਮ ਹੋ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਵੇ ਧਰਤੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐ ਖੜੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਥੰਮਾ ਗਗਨ ਸਿੰਧ ਪਰਬਤ ਮੇਦਨੀ, ਬਿਨ ਥੰਮਾ ਗਗਨ ਆਇਆ। ਦਸਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਕਾਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸੋਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸੋਚੋ ਦੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਇੱਕਦਮ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਉਂਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ, ਇੱਥੇ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਫਿਰ? ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਂ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਾਇੰਸ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਖੋਜ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਕਿਰਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ। ਕਰਤੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਕਰਤੇ ਦੀ ਖੋਜ ਆ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਥਮੀ ਆਕਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚ ਮਨ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਰੁਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਜਵੇ। ਇਹ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨ ਰੋਕ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਦਖਲਾਈ ਮੋਰੀ ਜਿੱਤ ਮਿਰਗ ਪੜਦਾ ਹੈ ਚੋਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਰਾ ਸੂਈ ਜਿੰਨਾ ਨੱਕਾ ਰਹਿ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਮਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਡਸਟ ਬਣ ਕੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜੂਗੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਟ ਜਾਵੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਜੂਗੀ। ਏਦਾਂ ਜਾਂ ਡੋਰ ਖਿੱਚਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਡੋਰ ਖਿੱਚਦਾ ਸਾਰਾ ਕਣ ਕਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣਾ। ਡੋਰ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਦੀ ਡੋਰ ਆ ਉਹਦੀ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਡੋਰ ਖਿੱਚਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਜੱਗ ਫਿਰ ਧੂਏ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਚੱਲ ਬਈ ਬਣ ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਚਿਰ ਸੂਰਜ। ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਸਭ ਧੂਏ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਹਲ ਪੜਨ ਜਾ ਕੇ ਨੇਤਰ ਫੋਰ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਝਮਕੇ ਨਾਲ ਹਲ ਪੜਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹਲ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਾਸ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਕੱਲੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਮੀਚਣ ਨਾਲ ਖੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਐ ਹੋ ਜੂ ਜਿਵੇਂ ਧੂਏ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਊਗੀ, ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੱਗ ਧੂਏ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੋ ਜੂ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਰਹੂੰ ਹਰ ਪਾਸਾ, ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਰਹੂੰ ਹਰ ਪਾਸਾ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁਕਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਰਹਾਂ ਹੁਕਮ 'ਚ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਫਿਰ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਨਿਰੰਜਨ ਧਿਆਉ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਨਿਰੰਜਨ ਧਿਆਉ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਿਰੰਜਨ 'ਚ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਮਾਇਆ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਮਾਇਆ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਦਾਸ ਨਾਲੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਿਰੰਜਨ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਖੋ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰੰਜਨ ਧਿਆਵੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਰੰਜਨ ਧਿਆਵੋ। ਤਿਤ ਕਰ ਜਾਉ ਜੇ ਬਹੁੜ ਨਾ ਆਊਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਤਿਤ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਜਨ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਿੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਜਾਗ ਪੈਣਾ। ਜਾਂ ਜਾਗਣਾ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਦਰੂ ਇੱਥੇ ਬਥੇਰਾ ਇੱਥੇ ਖੱਜਲ ਹੋਲੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਖੱਜਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਾਗਣਗੇ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜਨਕ, ਆਹੀ ਜਨਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਗ ਪਿਆ। ਜਨਕ ਦੀ ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਜਨਕ ਸੌ ਗਿਆ, ਨਕਸ਼ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ। ਜਾਂ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਜਨਕ ਹੈ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਮਨ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਦੇਖਦਾ। ਜਨਕ ਦਾ ਦੂਆ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਜਾਗਦਾ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਜਾਗਦਾ ਨਾ ਅੱਧਾ ਜਨਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ
ਸਾਬਤ ਜਨ ਕਾ ਜਦ ਹੋ ਜੂ ਜਾਂ ਜਾਗੂਗਾ, ਜਾਂ ਜਾਗੂਗਾ ਜਨ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਨਰਕ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਨਰਕ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ। ਨਰਕ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਰਕ ਚੋਂ ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ? ਨਾ ਨਰਕ ਚੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੈਰ ਕਰਨੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਦੇਖਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਰਕ ਚੋਂ, ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਨਰਕ ਦਾ। ਬਾਹਰ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਸੁਪਨੇ ਜੇ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮੋਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੋਭ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਸੁਪਨੇ ਚ। ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ, ਪੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ। ਚਾਹੇ ਹੀ ਸੁਪਨਾ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ 100 ਕੋ ਉਦਾਨ ਕਰਦੀ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਚ, ਜਾਂ ਉੱਠੇਗਾ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ 100 ਕੋ ਉਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੇ ਜਾਗੂਗਾ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੋਝ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੁਪਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ, ਜਾਂ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਪਿਆ ਤਾਂ ਭਰਮੇ ਨਾਸ, ਇਹ ਕਰਮੇ ਨਾਸ। ਉਹਨੇ ਕਰਮ ਨੇ ਕਰਮ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗਿਆਨ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਰਮੇ ਨਾਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪਦੇ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਅਬ ਮੈਂ ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਰਹਾਉ ਬ੍ਰਹਮੇ ਕਥ ਖਤ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ, ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਬੈਠੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਚੰਚਲ ਮਤ ਤਿਆਗੀ, ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਨਿਜ ਭਾਗੀ। ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੇ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੰਨਦੇ ਰਾਮ ਲਿਓ ਹੈ ਮੋਲ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਿਆਨ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੋਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨਦੇ ਰਾਮ ਲਿਓ ਹੈ ਮੋਲ। ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਏ, ਹਾਂ, ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕੀ? ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਸੁਪਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਗ ਪਿਆ, ਜਾਗ ਪਿਆ, ਆਪੇ ਰਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਚਨ ਨਾ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲੇ। ਗਿਆਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੋਕ ਸੋਨਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵੱਟੇ ਦਾ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਦੱਸਦੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਚੜਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਸੋਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਚੜਾਉਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ? ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ। ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੌੜੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੂਹ ਚ ਸੱਟੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਇਹੀ ਤਾਂ 420 ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਖੂਹ ਸੱਟੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚ, ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਚ ਸੱਟੇ ਤੇ। ਐਂ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਰਕ ਸੱਟੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ ਕੇ। ਜਦਿਆਂ ਹੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋ ਕਦੇ ਥਾ ਨਹੀਂ ਸੋਨਾ ਮੋਰਾ, ਉਹ ਸਾਸੇ ਸੜੀਆਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੰਡਾ ਬਾਟਾ ਮੇਰਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਖੰਡਾ ਬਾਟਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਕੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੇੜ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਤੈਸਾ ਸੁਣ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਸਾਧ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਸ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ,
ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੋਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ। ਕੰਚਨ ਸੰਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੱਚੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਪੱਕੇ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੱਚੇ ਨੇ। ਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਏ ਉਨੀ ਸਿੱਖੀ ਘਟੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਸਿੱਖ ਘਟੀਆ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਟੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਕੱਚੀ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਬਣਾਤੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ। ਸਿੱਖ ਪੱਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਚਾਹੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਚਾਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ, ਸਿੱਖੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਜੂ, ਦਿਖਾਵਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਗੁਰਮਤ ਨਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਗੱਦੀ। ਗੋਲਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ ਨੇ? ਗੁਰਮਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢਤੀ। ਗੁਰਮਤ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਜੋ ਕਹੇ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ, ਉਹ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਇਹਦੇ ਆਸਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਆ। ਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੈ ਜਾਓ ਘਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਓ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ? ਤੇ ਮਾਇਆ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵੀ ਆ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਵਾਕ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਪੁੱਛੂਗਾ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਠਾਕਰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ। ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਦੱਸੋ। ਚਲੋ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸੁਣਿਆ। ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹ ਚੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਭਾਈ ਮੰਨਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕੀ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਪੁੱਠਾ। ਜੈਸਾ ਸੁਣ ਤੈਸਾ ਸੁਣ, ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੈਸਾ ਸੁਣ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ? ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਫੇਰਦੇ। ਚਿੱਟੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਿਪ ਦਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ। ਸੋਨਾ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕੰਮ? ਮਿੱਟੀ ਫੇਰਦੀ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਫੇਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਮੰਨਣਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਮੰਨਣਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਮੰਨਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਜੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਊਗੀ, ਸੋਨਾ ਕੀ ਦੇ ਦੂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੇ ਧਰਤੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣਾ ਦੀ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਮੂਹਰੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਖਾ ਲਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾ ਲੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਸੋਨੇ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚ ਆਤਮਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ कहता था ऐसा सुनते ऐसे उस माटी। सोने का शरीर पैदा करके मिट्टी करके वो जो आत्मा बोलती करके दिखाओ, उनको बढ़ा के दिखाओ। मिट्टी में जड़ा नहीं दरख्त दियां, वो तो खुराक मिलती है मिट्टी चो। मिट्टी मां है ओदी, पानी है, फल लगते ने, फसल पैदा होती है। सोने जो पैदा करके दिखाओ फसल। सोने ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੂਟਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੋਊਗਾ ਕਹਿਆ ਨਾ ਮੰਨ। ਕਬੀਰ ਅੱਗੇ ਕਹੂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਆ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਖੁਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂ। ਸੰਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਨੇ, ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। बेवकूफ किसी को नहीं बनाता कोई, तुसी आप बेवकूफ बने हुए हो, अपना आगा खराब कर रहे हो, किसी का की नुकसान है। अब मोहे राम अपना कर जाने, अब मोहे राम अपना कर जाने। मैं हम की जाने भी राम मेरा सब कुछ पराया है, कुछ भी मेरा नहीं बगैर राम से। राम क्यों मेरा? मेरा मूल राम है। सवा कट राम बोल रहा है। राम जो तो मेरी होंद है, राम भी मेरा है, मैं राम दा राम मेरा। और कुछ मेरा कुछ नहीं, बाकी सब राम दा है। राम दा जो मर्जी कुछ होवे, मेरा कोई नहीं है राम ते बिना। अब वो राम अपना कर जाने जाने। सहज सुभाए मेरा मन मानिया। सहज सुभाए, सुभाए हुंदा चंगी भावना, चंगी भुख। एक होंदी है चंगी भुख, सहज जागे हुए भुख चंगी भुख होंदी है। सुपने की भुख चंगी भी हो सकती है, माड़ी भी हो सकती है। सुपने की भुख कह जी भी हो सकती है, पर जागदे की भुख असली भुख होंदी है। सुभाए, सुभाए अच्छी पाए भावना, शुद्ध भावना, शुभ भावना, सहज जागत, जागृत अवस्था की। जागृत अवस्था की जिहड़ी भुख है वो नाम दी है। जद आया सी या जागदा सी, जद शरीर छड्डूगा या जागूगा, ये दोए जागृत अवस्था ने। आ विचाले विचाले सुपना है। सुपना का देखने लग गया गर्भ च, गर्भ जा जुड़िया जाते सुपना चालू होया, चालू है सुपना। जे तो जाग गया फिर तक चला गया निज घर च, फिर तक कहना छुट गया। जे सुपने च मरिया, सुपने च आया तो सुपने च चला गया तो अगला जन्म होगा ही होगा, जे ना जागया। फिर जागूगा तो कहो कबीर तेरी नर जागा जम का डंड मूड में लगा। फिर वो हो भाई ओ की हो गया, तो सारे जन्म गवा लिया मैं तो। फिर पता लगू इनू, इन्होंने जागूगा शरीर छड्डण तो बाद यह जागदा सी जद आया। जागे ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਦ ਆਇਆ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਸਰ ਗਈ। ਉਸੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਜਾਗਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ। ਉਹ ਵਿਸਰ ਗਈ ਗੱਲ। ਜੇ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ
ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਸਰ ਗਈ ਵੀ ਕੀ ਸੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿੱਲਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜਾਗਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਗੂਗਾ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਇਹ ਜਾਗਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਅਬ ਮੈਂ ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਕਰ ਜਾਣਿਆ ਮਾਨਿਆ, ਇਹ ਜਾਗਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ। ਜਾਂ ਜਾਗ ਪਿਆ ਫਿਰ ਰਾਮ ਹੈ, ਰਾਮ ਮੇਰਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ में ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ। ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੁਝ में ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋਤ ਹਾਂ, ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਈ। ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ, ਧੁੱਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਮੇਰਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਮੇਰਾ ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲਿੰਕ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਗ ਪਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨ ਮੰਨਿਆ। ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਰਾਮ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਜਾਗਣਾ ਦੋਏ ਦੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਾਤ ਚੋਂ ਜੋਤ ਖੋਜ ਲਈ, ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਖੋਜ ਲਿਆ, ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ, ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਲਾਈਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਟ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਜੋਤ ਆ। ਪਰ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤਨ ਚੋਂ ਮਨ ਖੋਜਿਆ, ਮਨ ਮੈਂ ਆਪ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਮੈਂ ਆਪ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਮ ਹੈ ਮਨ ਮੈਂ ਆਪ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਦ ਨਾਨਕ ਨੇ ਖੋਜਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀਮਤ ਕੀ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਏ ਕੋਈ ਨੇ, ਦੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦੋ ਨੇ, ਹੈ ਕੋਈ। ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦੋ ਨੇ, ਹੈ ਕੋਈ। ਲਹਿਰਾ ਪਾਣੀ ਦੋ ਨੇ, ਧੁੱਪਾਂ ਸੂਰਜ ਦੋ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ ਕੋਈ। ਦੋ ਤਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਟ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵੱਟ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਧੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਟ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇੱਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇੱਕ। ਲਹਿਰ ਔਰ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਦੋ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਲਹਿਰ ਔਰ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਵੱਖਰੇ ਕਰੇ ਲਹਿਰ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਰਹਾਓ ਬ੍ਰਹਮੇ ਕਥ ਕਥ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਬੜੇ ਵੇਦ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਥ ਕਥ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਥ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਬੈਠੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਬਾਜਾ ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਾਮ। ਘਰੋਂ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਘਰੇ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਰਾਮ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਬਿਠਾਇਆ ਨੂੰ ਘਰ ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹੀ ਘਰ 'ਚ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਟੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ था ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਣ ਕੇ। ਅੰਦਰਲੀ ਖੋਜ ਜੇ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਖੋਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੋ ਸੀ ਮੇਰ ਵਾਲੀ, ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ। ਜਦ ਤੇ ਪੰਡਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਮਣ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਰਚ ਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਪਾਸਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ। ਉਹ ਪਾਸਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਗਣੇਸ਼ ਪ੍ਰਥਮ ਮਨਾਉ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਨ ਕਾਬੂ ਨਾ ਧਿਆਉ, ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੀ,
शिवजी एक शिव पाए एक गए एक फिर पाए राम और कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। ये ਜਿਹੜੇ बड़े बड़े ने इन्हों के खिलाफ है, बड़े बड़िया ने रिश्वत दे के पाड़ के पंडित नूं ये बंद कराया भी इन्हू बंद करो, साडी बेइज्जती है। इन्हों की बेइज्जती करते बड़े बड़े राजा की है, कोई हरसमान नहीं राजा, ये भूख दिवस चार के झूठे करते दवाजा, ये नहीं किसी को बख्शदी बड़े बड़िया नूं, ये मिट्टी च मिला के रख देंदी है उन्होंने। उन्होंने बंद कराया है, सारे खिलाफ ने। शिव भी खिलाफ है ते विष्णु भी खिलाफ है। शिव जी ने जटा जी गंगा लिजाई सी, की मतलब सी भी संसार नूं पता ऐसा लिजा दो, इनू पता नहीं लगन देना। आ जे अर्थ कीते ने जटा लिजाई हुई है शिव जी ने होर हैगी है। आ जेडे समाधि का प्रचार करते हैं सिखा ने जोड़ के, वो शिव जी ने जटा च गंगा नूं लिजाउंदे ने, ज्ञान दी गंगा नूं। ये विचारधारा लिजा दो और लिजा दो, गंगा रख लूगा शिव जी जटा च आउण पा देंगे, आज में लियाओ जो शिव जी नूं लियाउने। एक ट्यूबवेल का पानी जटा लगा के दिखा दे, गंगा नूं तो छड्डो। वो 2 इंची का पानी जटा च रख के दिखा दे, वो भी उतर ना दे, गंगा रख ली शिव जी ने, मारते ने गल्लां। ये झूठ है, जिन्ना मर्जी बोली जाओ, झूठ का भी कुछ हुंदा। कहो कबीर चंचल मत त्यागी, केवल राम भगति निज भागी। हाँ कबीर कहना मैं की कीता, चंचल मत त्यागती। वो मत चंचल है जिहड़ी ये विष्णु आ जिहड़ी मत है ना, सारिया मन मत चंचल, मन चंचल है, मन मत चंचल मत है। कोई भी मत जिहड़ी है गुरमत तो सवा सारिया मत चंचल ने। चंचल मत त्यागती, गोल गोल गल करती। जेड़ा भी जेड़ी मत का दान नहीं है, गुरमत छड्ड के चंचल मत है, त्याग दे बस। केवल राम भगति निज भागी। बस जेड़ी राम भगती है ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਨਿਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੋਈ ਨਿਜ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਭਗਤ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਣ ਗਈ ਗੁਰਮਤਿ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸੀ। ਉਹ ਘੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। गौड़ी कबीर जी जय मरने सब जगत तरासिया, सो मरना गुरु शब्दी प्रगासिया। अब कैसे मरूं मरण मन मानिया, मर मर जाते जिन राम न जानिया। रहाओ मरनो मरण कहे सब कोई, सहजे मरै अमर होए सोई। कहो कबीर मन भया आनंदा, गया भरम रहा परमानंदा। जय मरण सब जगत तरासिया। ਜੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰੇਕ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਰਾਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਰ ਜਾਣਾ। ਮਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿੱਡਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੋਵੇ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜਗ ਡਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ, ਇੱਥੇ ਤਰਾਸਿਆ ਕਹੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਰੇ ਕਹੇ। ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ। ਤਰਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਉਹ ਮਰਨਾ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਉਸ ਮਰਨੇ ਤੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪੜਿਆ ਕਬੀਰ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਅਖਰੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਨੇ ਪੜਿਆ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਮਰਨ ਤੇ ਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਉਸ ਮਰਨ ਤੇ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਤੇ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਮਰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਦੂਏ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਾਸ਼ੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ।
ਤੇ ਮਰਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਤ ਸਾਰਾ ਚਾਨਣ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜੇ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਰਮ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰੂ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਾਂ। ਕਿ ਮਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਤੱਕ ਤਲੀ ਗਲੀ ਬੋਰੀ ਆਵੋ ਆਓ ਤਾਂ ਜਾਗੋ ਪ੍ਰੇਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਬੀਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਤਲੀ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਫਿਰ, ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਮਰਾਂ, ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਮਰੂਗੀ, ਬੋਲਦੀ ਆਤਮਾ, ਮਰਨਾ ਆਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਆਤਮਾ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੋਲੇ ਭਰਤਰੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਕੌਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੱਠੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾਤੀ, ਬਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਠੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਚੱਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਮੰਨਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਾਂ, ਕੋਈ ਦੱਸੇ, ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਦੱਸੇ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਜ ਕੇ ਦੱਸੇ, ਕੋਈ ਗੀਤਾ ਜੋ ਦੱਸੇ। ਗੀਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਤਮਾ ਮਰਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਝੂਠ ਕਾਹਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਪਿੰਡ ਕਿਹਦੇ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਕਿਹਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਗੰਗਾ ਤੇ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਹੀ ਧੁਸਤ ਕਰਤਾ, ਕਾਸ਼ੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਧੁਸਤ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕਾਹਦਾ ਜਾਂ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਹਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਨਾ ਜਨਵਾਸ ਜਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਪਖੰਡਵਾਦ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਬਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਪਖੰਡਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਚਰਨਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਫੱਟੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਓ ਚਰਨਵਾਸ ਹੋ ਜੂ। ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਆਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡਵਾਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਮਰ ਮਰ ਜਾਤੇ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਬੀਰ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਹੋਕਾ ਦੇਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜਵਾਬ। ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤੇ ਕਰਕੇ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਚੋਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਮਰ ਜਾਤੇ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨੇ ਜਾਣਿਆ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਮਲਿਆ, ਉਹ ਮਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੈਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਲਿਆ, ਪਛਾਣ ਵੀ ਲਿਆ, ਤੈਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਕਰ ਮੰਨਿਆ, ਤੈਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੂ ਕੌਣ? ਉਹ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਦੀ ਛੱਡ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਵਣ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਮਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਰਾਮ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤਰ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਰਾਮ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਜਿਹਦਾ ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਜਲਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਵੇਦ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਵੇਦ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਵੇਦ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉੱਲੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਵੇਦ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਖੜਾ। ਵੇਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਮਰਤ ਔਰ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਵੇਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਝੂਠ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਸੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ। ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਾਡੀ, ਪੱਟ ਵੀ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਹਿਣਾ ਕੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਡੁੱਬਦਾ ਹੀ ਡੁੱਬਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸਮਝੋ ਨਾ। ਹਾਂ, ਮਰਨੋਂ ਮਰਨ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਸਹਿਜੇ ਮਰੇ ਅਮਰ ਹੋਏ ਸੋਈ। ਮਰਨੋਂ ਮਰਨ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਖੂਜ ਵੀ ਤੂੰ ਜੀ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੀ ਹੜਪ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੈਨ ਲਾ ਕੇ ਹਟਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਟਾਇਆ, ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਅਪਰਾਧ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਟਾ ਕੇ। ਇਹ ਕੀ ਜਾਣਨ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ। ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਪਰਾਧ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੂਏ 'ਚ ਹਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰੂਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਫਰੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਏ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਕੀਲ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨਗੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਿਸਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਆਪੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਛੱਡ ਦੋ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਾਹਾਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਬੜੋਗੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਉਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਦ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਧਰਮ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਛੱਡੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਆ ਗੁਰਮਤ ਉਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਕੋ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਵਾਂ ਥੋੜੀ ਆ, ਉਹ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਆਦ ਧਰਮ ਹੀ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ, ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਧਰਮ? ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨੀਗਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ? ਨਫ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ।
ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਕਸੂਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੈ ਕਸੂਰ, ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਕਪਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਝੂਠ ਕਪਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰ ਝੂਠ ਕਪਟ ਹੋ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ, ਝੂਠ ਕਪਟ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਫਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧੜੇਬੰਦੀ ਉਹ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮਰਨੋਂ ਮਰਨ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਸਹਿਜੇ ਮਰੇ ਅਮਰ ਹੋਏ ਸੋਈ। ਅਮਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਰੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਮਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਅਮਰ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਹੈ ਅਮਰਾਪਦ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮਨ ਮੁੜ ਜਾਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰਹੇ ਜਦੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਵਪਰੀ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਤਿਆਗਾਂ, ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਹੈ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਗਾਹਾਂ ਹੈ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜਾਗਣ। ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਦਮੀ, ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੁਰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਰਤਾ ਨੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਚ ਕਿਵੇਂ ਕੌਣ, ਉਹ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਮਰੇ ਅਮਰ ਹੋਏ ਸੋਈ। ਹਾਂ, ਸਹਿਜੇ ਮਰੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੇ। ਜਾਗ ਕੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ, ਜਾਂ ਜਗਾਤਾ ਸੁਪਨਾ ਆਪੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਲੈ, ਸੁਪਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ का बद्दा मान रहे, जब ज्ञान हो गया, मन ਨੂੰ समझ गया, ਉਹਨੇ ਮਾਇਆ त्यागती, ले मुक्ति होगी। मुक्ति तो ही नहीं हो गल है, ज्ञान का बद्दा बन रहा है। सहजे मरे अमर होए सोई। जे ज्ञान ना कोई मरता है वो अमर हो जाता है, मर के अमर होता जरूर। ऐसी कोई कहानी नहीं, कोई गल नहीं बई ज्ञान ना मर जाए अमर ना हो। जेड़ा बीज बीजा गया उगूगा जरूर, वो तो बीजे अपने आप को बीज तोड़े। फिर तो परमेश्वर की खेड़ है ना, अगला अमर करना ओदी को है ना, अमर उन्हें करना है तो इन्हें तो उहदे द्वारे ते जाके ढह ढेरी हो जाना, इन्हें तो उहदे द्वारे ते जाके मर के पै जाना। बीजना तो मालक ने कहा। हाँ जी, कहो कबीर मन भया आनंदा, गया भरम रह परमानंदा। कबीर कहना मन पिया आनंदा, मेरे मन च आनंद हो गया, परम चलिया गया, बाकी की वजह परमानंदा। गया भरम रह परमानंदा, जब परम चला गया बाकी की वजह परमानंद है, वजह बाकी और कोई वजह ही नहीं रहा। परमानंदा, परम आनंद जेड़ा बचिया हुण एक हो के उगया होया ओही परमानंद है। वो निरंकार है आपे, नौ तेरा निरंकार है, ना लइए नरक ना जाइए। ये निरंकार दे देश चले जाने हुणे ने, अपने देश निरंकार के देश जाए ता सुख लहे हल। निरंकार बन के निरंकार दे देश जा सकता है, वरना नहीं जा सकता है। जद उगूगा, देखो इत्थे बीज रूप च बीजा गया, उगूगा जाके उत्थे।
ਜੰਮਣਾ ਜਾ ਕੇ ਪਰਦੇ ਚੈਨ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜ ਬੀਜ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਬੀਜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੰਮੇ ਹੁੰਦਾ। ਬੀਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਬੀਜ ਦਾ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੀਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੋੜੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਰਾਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਤ ਨਹੀਂ ਠੌਰ, ਮੂਲ ਕਤ ਲਾਉ, ਖੋਜਤ ਤਨ ਮਹਿ ਠੌਰ ਨ ਪਾਉ। ਲਾਗੀ ਹੋਏ ਸੁਜਾਨੈ ਪੀਰ, ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਅਨਿਆਲੇ ਤੀਰ। ਰਹਾਉ ਏਕ ਭਾਇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਨਾਰੀ, ਕਿਆ ਜਾਨੂ ਸਹਿ ਕੌਣ ਪਿਆਰੀ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗ, ਸਭ ਪਰ ਹਰ ਤਾਕੋ ਮਿਲੇ ਸੁਹਾਗ। ਕਤ ਨਹੀਂ ਠੌਰ, ਮੂਲ ਕਤ ਲਾਉ। ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਠੌਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠਿਕਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਦੀਂਦਾ ਕਿਤੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੂਲ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ? ਕਤ ਲਾਉ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਮੰਨਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਮਿਲ ਜਵੇ, ਉੱਥੇ ਜੋੜੀਏ। ਦੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੂਲ ਹੀ ਠੌਰ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਠੌਰ ਆ, ਉਹੀ ਮੂਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਨ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਕਿਸੇ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਇਹਨੇ। ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਇਹਦਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਇਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂਲ ਇਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਿਜ਼ ਹੁਕਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ था, ਪਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਖੋਜਤ ਤਨ ਮਹਿ ਠੌਰ ਨ ਪਾਉ। ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜਦਾ ਮੈਂ, ਸਾਰੇ ਖੋਜ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਗੀ ਨੇ ਨਾ ਖੋਜਦੇ, ਜੋਗੀ ਖੋਜਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ 'ਚ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਮ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਠਿਕਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਤਿਰਕੁੜੀ ਠਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜੋਗੀ ਤਿਰਕੁੜੀ 'ਚ ਟਿਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਟਿਕੂ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੂਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਠਾਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਟਿਕੂਗਾ। ਤਿਰਕੁੜੀ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਿਰਕੁੜੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਮਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਟੁਕੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਵੇ ਫਿੱਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੋਵੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਟੁੱਟਿਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਵੇ ਫਿੱਟ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਗੀ ਹੋਏ ਸੁਜਾਨੈ ਪੀਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਮਹਿਸੂਸ, ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਭ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ। ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਬੜਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਜੋਗੀ। ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਅਨਿਆਲੇ ਤੀਰ। ਆਹ ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਿਆਲੇ ਤੀਰ ਨੇ ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਤੀਰ ਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਰ ਤਾਂ ਮਾਰਤਾ ਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਿਰਕੁੜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤਿਰਕੁੜੀ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੀਰ ਐਸੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫਦਾਇਕ ਤੀਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੀਰ ਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਸੱਚ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਹੈ।
ਵਰਸ਼ੇ ਮੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਦਊ, ਪਰ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ, ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਉਹ, ਜੇ ਜਾਂ ਤੀਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਾਹਾਂ ਫੈਂਕ ਦਿੰਦਾ। ਕਮਾਨ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਮਾਨ ਤੇਰਾ ਤੀਰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਮਾਨ ਤੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਤੀਰ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮਾਨ ਦੇ ਥੋੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਤੀਰ ਵੀ ਉਹਦਾ, ਚਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਭਗਤ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ, ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ ਨੇ ਮਾਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ ਜਾਂ ਤੀਰ ਦਾ? ਤੀਰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਉਹਦੇ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਉਹਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮਾਣੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੀਰ ਚਲਾਤਾ, ਕਮਾਨ ਦਾ ਦੱਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਬਰਛੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੀਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੇ। ਰਹਾਓ ਏਕ ਭਾਏ ਦੇਖੋ ਸਭ ਨਾਰੀ, ਏਕ ਭਾਏ ਦੇਖੋ ਸਭ ਨਾਰੀ, ਨਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਰ ਜਿਹ ਕਸੂਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਵੱਧ ਹੈ, ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਸੂਰ ਕਹਿਣਾ ਪਊ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 400 ਕੇਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਕਿੱਡਾ ਉਹਦਾ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਜਿੰਨਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਤ ਜਿੰਨੀ ਖੋਟ ਹੈ ਉਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਖੋਟ ਛੋਟੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਖੋਟ ਕੱਢਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਚੋਂ, ਜਿੰਨੀ ਖੋਟ ਆ ਉਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਲਾਨੀ ਮੱਤ ਦਾ ਮੈਂ ਪਕਸ਼ ਕਰਦਾ, ਫਲਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ, ਇਹ ਉਤਰੀਆ ਵੀ ਮੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਚਰਿੱਤਰ। ਇਹ ਨਾਰੀਦਾਰ ਨਾੜੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਏਕ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਸਭ ਨਾਰੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹੈ ਪੁਰਖ ਸਮਾਈ ਨਾਰ, ਸੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੱਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਸੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੱਤ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਸੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੱਤਾਂ ਬੇਅੰਤ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਮੁੱਦਾ ਜੇਤੀ ਕਿਆ ਜਾਣੋ ਸਹ ਕੌਣ ਪਿਆਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੱਤਾਂ ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੀਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਚੰਗੀ ਆ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਆਪਣਾ ਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਗੇਅਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ ਭਾਗ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਪਰਹਰ ਤਾਕੋ ਮਿਲੇ ਸੁਹਾਗ। ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਸਭ ਪਰਹਰ, ਜਿਹਦੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਪਰਹਰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੱਤਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਕੋ ਮਿਲੇ ਸੁਹਾਗ, ਤਾਂ ਸੁਹਾਗ ਮਿਲਦਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਮੱਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੱਚ ਮਿਲਦਾ। ਸੁਹਾਗ ਕੀ ਹੈ? ਖਸਮ। ਖਸਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ।
ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ। ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਮੱਤ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸੱਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਅਣਿਆਲੇ ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਅਣਿਆਲੇ, ਇਹ ਜੋ ਲੱਭ ਲੋ ਕੋਈ ਰਾਹ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀ ਮੱਤਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਰਾਮਾਇਣ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਗੀਤਾ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਅੱਜ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਅਗਿਆਨ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਅਰਥਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਬੀਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ, ਜਾਂ ਜੋ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਪਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਹਿਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ। ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ। ਰੌਲਾ ਜੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਦਿਵਾਉਣ? ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਤਸੰਗ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣ? ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੱਖੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇ? ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਲਾਲਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੱਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਗਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਖਸਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਸੁਹਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਵਰਨਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਚ ਰਹੂਗਾ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕੱਟਣ ਦਾ। ਕੋਈ ਮਤ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੱਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸਿਵਾਏ ਗੁਰਮਤਿ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕਾ ਪਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਮਤਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਧੜੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ, ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਅਲੱਗ ਨੇ।